ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ MPP ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਔਰ MPP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਔਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਮ ਇਨਵੇਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਸਬਮਿਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। Hi everyone, I want to thank Chief Nish, Minister Hamid, MPP Gurwal and the entire Brampton team for all their dedication. Ontario continues to face serious challenges when it comes to auto theft, break-ins, and repeat violent offenders cycling through the system. That's why our government is calling on the federal government to restore mandatory minimum sentences for serious, violent, and repeat offenders. When someone breaks in, steals a car, or carries a gun, there must be real consequences. The police need the court support to do their job. Our government will continue fighting for tougher laws, more resources for law enforcement, and safer neighborhoods across Ontario. Together, we'll build a safer, stronger Ontario. God bless. For the question, and I want to thank the community for that question. We've been receiving a lot of emails on automated speed cameras from both sides of the spectrum, whether it comes to the support of our removal, whether people's concerns on how does that impact the safety in my neighborhood. And the reason the question is directed to me is I'm the parliamentary assistant to our great Minister of Transportation, who also unfortunately couldn't be here today, one of our great Brampton MPPs, Brahmin Zakaria. But with the leadership of Premier Doug Ford, this decision was not made lightly when it came to removing automated speed cameras, not only in Brampton, but across the province. The reason our government looked into this is particularly we've seen year over year the number of tickets that are being issued on speed cameras are increasing. And municipalities across this province have seen this also as a revenue generating tool for the municipality itself, generating millions in revenue. And I can give an example from the city of Toronto, where one particular speed camera outputted almost 75,000 tickets, generating over $7 million for the city in that particular location. So it's about keeping our community safe, but also making sure that we're not adding new taxes, we're not gouging the residents across this province in terms of prices. Because if we take a look into this and we put it into perspective, if you're driving down a road at, let's say it's 70 kilometers, and you're going at 78, 79, even touching 80, the likelihood of an officer or a traffic officer to pull you over and give you a ticket for being 5-7 kilometers over that speed limit is highly, highly unlikely unless you were involved in some type of dangerous driving in that particular moment. So we want to make sure that residents have the opportunity to correct their speed and there be investments made into speed calming measures. And what do we mean when it comes to speed calming measures? We're talking about proper signage, we're talking about flashing lights, your speed, the digital signs that come across. And I know everybody's thinking that we've seen these signs before in our communities, but those signs aren't at the magnitude of what they should be at. The signs that Premier Ford unveiled last week at our announcement, these are 6.5 feet by 4 feet wide, massive signs that are going to be placed on these residential streets as well as those school zones where people know when to slow down. These digital billboards are going to be approximately like 5.5 feet wide, 3.5 feet tall, with giant words saying this is what you're speeding in at and this is what's going on, so the community can slow down through education, not through fines and tickets. Because the reason I say that to you is because we look at these issues, whether it be auto theft, traffic safety, not just from one system's lens. We're trying to do it together. I think my regional councillors and councillors would agree that we try to work with the municipality, with the province, to find solutions to the problems we see the most. All of you know here in Brampton, the volume of vehicles on the road continues to increase, not just with the population growth, but you can go by anybody's house and see there are 2 or 3 cars. Some cars are parked sideways because they can't get on the driveway. The volume of traffic here is great. It is obviously a priority for us from a police perspective, is to make sure the roads are safe. Our main mechanism for doing that is enforcement.
and the next mechanism is obviously education. But what we've been doing also in the last several years is working with our municipal officials on road safety initiatives. We have a strategy that brings a region, both the cities, with us to work on our high traffic, most dangerous areas, and also the highest volume areas. So, as it pertains to the speed cameras, you know, I cannot have an officer, unfortunately, on every street, in every street corner. Good initiative, town hall for the residents. ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ that were addressed and asked in today's town hall. ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਨਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ, MPPs ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੇਲ ਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ, onਟਾਰੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਫਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਹਰਦੀਪ, ਦਿਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ people they have the concerns, and the crime started rising since 2015 onwards and we are in 2025, 8-9 years ho gaye hai. Crime the level every leader says, from prime minister to the premier to the mayors to the police chief, they say crime is at the top. Why it took so long for our establishments to make the changes in the law which is required, which was been done many years ago, but now also we are doing town halls to listen the concerns. Concerns are there, but actions were missing. Do you agree on that? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਿੰਸ 2015 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੈਪਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਰਹੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਲਾਜ਼ ਸੌਫਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਹਾਈਐਸਟ ਬਜਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰਪੈਸਡ ਦੈਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਰਫ ontario ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੀਰ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ bring in these necessary changes. Mark Carney ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ with a new mandate, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ these changes that we've been looking for so long become and they get implemented. So ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। So town hall means that people's feedback. What is the people's feedback from today's town hall? Today's town hall, people's feedback, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਵਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅ ਮੋਡਰੇਟਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ, whether it be extortion, break and enters, jewelry theft, car theft, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ? ਇਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਔਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਵੀ what are we doing as a provincial government to make sure that we connect with residents and tell them that the investments that we're making in policing across the province ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ jurisdiction ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ them now। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, they take these actions or these concerns raised by the community and then they're able to deliver on that when it comes to meaningful bail reform, when it comes to changes in our federal system. It's not only for Bramptonians, this is a request from across the country when it comes to all the premiers. So hopefully ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਫੀਲ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ we're expanding jail capacity, we're making sure our courts have enough resources to process all of these cases. That's all happening in real time. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So we're just looking for that same commitment from the federal government to make sure they change the laws necessary so we can all be safer at home. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪੇਜ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਦੈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊ ਫॉर दैट ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਤਕੀ 30,000 ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 40,000 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 45,000 ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ। We brought that legislation, but that legislation in our eyes is being abused and that tax gouging is happening. People are being forced to pay astronomical amounts that wouldn't necessarily happen. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਬੈਕਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, he used to be a traffic cop in and I believe it was Toronto region. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਵਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਵਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ for just going a couple of kilometers over, you're being charged over $100. That's not fair. That's tax gouging. So what we are going to do is we're ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਸ ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨਸ ਵਿਦ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨਸ which project your speed so everybody else knows ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਮਿੰਗ ਮੈਜਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਲਾਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that we're exploring ways to partner with the municipalities and our police forces to use these cameras in crime prevention, whether that be plate reading, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਪਲੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਨਸਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। we're in conversations with the municipalities and the police forces ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ 20 ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਫੁੱਲੀ ਪਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਆਫਟਰ ਨਵੰਬਰ, ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬਿੱਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪਾਸਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। Pradeep, thank you very much. Bye-bye. And best wishes for the town hall, next town hall. Thank you. Thank you.